Right. So, members, Lekantuma, what else is there? Now, this was only contentious issue. What else is there on this? What do we need to do? Yeah, the other provision is to implement this supplying VAT on the supply of services by the non-resident persons through the electronic platforms. Yeah. It will be implemented from 1st of October. You know, have you discussed it with, because people, they called us, they sent us letters, Google, and various other people, Uber. Yeah. We had a consultation. What happened to the consultation? We had, and they agreed to make submissions, and one of these companies have filed a case against the bill, and we got the determination. Yeah, That's Uber, no? yes, and their major concern was that they haven't given enough time to adjust their systems to charge VAT on this. And that's why we agreed to postpone it to 1st of October. And meanwhile, we agreed to publish all the relevant regulations and these guidelines before 3 months prior to the implementation of this thing. So we had a consultation, and they agreed to make submissions, and we got 1-2 submissions today. And sharing this before publishing anything, regulations, we will consult them again, and we agreed that. I have a fundamental question on this digital services. In fact, it was started here in this committee. Now, if you take a company like Uber, what we were thinking is the jurisdiction for tax would be consumption, where the service is consumed, right? That is the fundamental basis upon which tax is applied. Now, Uber provides the services from Denmark or whatever the platform, and then you have the three-wheeler coming and all that. But the consumers are Sri Lankan. Now, if you take Booking.com, consumer is not Sri Lankan. The service is consumed by a foreigner in a foreign country. Yeah. Because once you dichotomize the service, you have the booking thing, and then you have the actual homestay. Yeah. So the actual homestay, you stay at a bookings.com in somebody's house in Dambulla, that person, if it is VATable, will pay the VAT and so on. So that is the physical consumption of the homestay. But this is the consumption on the platform. Yeah. It is consumed by a foreigner, as opposed to Uber. Because Uber, it is a Sri Lankan consumer who consumes the platform service as well as the three-wheel service. Yeah. So so the question is to have clarity whether those two are the same. So whether the Booking.com also needs to be applied with the digital services tax or not. By the way, India has now offered to remove the digital services tax. No. Yes. December also they revised the No, upward to the revisions Americans. they have done with this new issue one, maybe. new one, that's what I'm saying. But in December also they have upward revised this. I am saying, yes. Mrs. Pereira, Yeah. this yesterday, Yeah. day before. Maybe, sir. So- But yes, this is a unique service. If it is a taxi service, or if it is a restaurant service, or like Uber Eats, or if it is a hotel, Booking.com like reservation services, different facts are involved. So the imposition of tax will take different angles in this case, because if a foreigner book a hotel in Sri Lanka through the Booking.com and make the payments through their banks, overseas banks, these payments won't come to Sri Lanka. So the entire transactions will take place outside Sri Lanka. But if this particular... So therefore, there is no digital services tax on Booking.com. Even if we impose tax, we will not be able to collect that from that particular transaction, because if the Booking.com recognize it as a service provided to Sri Lanka and which is consumed in Sri Lanka, then only we can collect it from them. But if the payment, if they are not accepted as a
service provided in Sri Lanka and service consumed in Sri Lanka, and the payments won't come because if the payment going through Sri Lankan platforms, then we are in a position to at least collect it from through the payment gateway. But if it is taken entirely outside Sri Lanka, then it will be a issue for us. එතකොට booking.com එකේ tax එකක් වදින්න විදියක් නැහැ නේ. එතකොට වදින විදිහක් නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ දැන් මේ ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒ කන්සියුමර් ලංකාවේ කියන එකට තමයි මම Uber කියන එක්සැම්පල් එක ගත්තේ. මොකද ලංකාවේ එක්කෙනෙක් තමයි Uber Eats එක ඕඩර් කරන්නේ. ඒ ලංකාවේ එක්කෙනා තමයි platform service order පාවිච්චි කරන්නේ. එයා තමයි කැම එක අනුභව කරන්නේ. එතකොට ලංකාවේ එක්කෙනා. දැන් අපි අර කතා කරේ ලංකාවෙන් පිට කෙනෙක්, foreigner කෙනෙක් booking.com හරහා book කරලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ හොටෙල් එකක ඉන්න එක. ඔව් එතකොට එයාට tax ගහන්න බෑනේ. එතකොට tax ගහන්න බෑ. හැබැයි එයා ලංකාවේ හිටියත් ලංකාවේ හොටෙල් එකක නම් ඉන්නේ. හොටෙල් එකේ turnover එකේ එයාගෙන් ලැබෙන කොටස ඒක වෙනම දෙයක්. ඔව් එතෙන්දි tax වෙනවා. හැබැයි ඒ tax වෙන්නේ booking.com එක නෙමෙයි. නෙමෙයි. එයා හෝටලේ tax. මේ අහන ප්‍රශ්නේ directly booking.com එකට tax ගහන්න බෑනේ. ඒ වෙලාවට ගහන්න බෑ. අපිට ගහන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ කෙනෙක් booking.com හරහා හොටෙල් එකක් book කරා. ඒක වෙනම දෙයක්. ලංකාවේ දෙනේ කී දෙනේ booking.com එකෙන් හෝටල් book කරනවද? ඒක වෙන්නේ නෑනේ. ඒක ඉඳලා හිටලා වෙයි. No, there's a lot of people I know. Maybe. There are a lot of people who do that. I know a lot of people who do that. කරනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් booking.com එකෙන් 98ක් 99ක් විතර වෙන්නේ foreigners-ලා ලෝක book කරන එකනේ. ඒක booking.com එකට tax ගහන්න විදියක් නැහැ. එතකොට අපිට ඒක ලංකාවෙන් පිට වෙයි. මොකද ඒකෙදි එයාගේ payment එකක්වත් අඩුතනු කිසිම transaction එකක් මෙහෙ වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ අර අපිට ගන්න වෙන අර හොටෙල් එකෙන් එන ටික විතරයි ඒ foreigner ගෙන් ගන්න වෙන්නේ. කොහොම කරත් මේක යන්නේ final consumer ටනේ. එතකොට foreigner ගේ අර booking.com එකට යන part එකට අපිට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි. එතකොට Uber ගත්තොත් Uber එකේ parties 4ක් විතර සමහරවිට involve වෙනවා. ගරු ඇමතුමා ඒක අර foreign ministry එකට පොඩ්ඩක් explain කරන්න වෙයි. ඒක ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ වරදවා තේරුම් අරගෙන ගරු ඇමතුමා පොඩ්ඩක් අමාරුවට වටනවා එකෙන්. ඔව් අපි මේකේ මේ ස්ටේජ් බයි ස්ටේජ් යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක මේ අධ්‍යයනයේදී ගරු සභාපතිතුමනි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ දැනට ફોකස් එකේ ඉන්න ස්කෝප් එකේ ඉන්න පිරිසට කොහොමද ඒ තුලින් මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඇක්සෙප්ටන්ස් එක අරගෙන විදේශ ආයතන තියෙනවා ලංකාවේ සර්විස් ඩිලිවර් කරන ඇක්සෙප්ටන්ස් එක අරගෙන මේකට ඩිරෙක්ට්ලි ස්කෝප් එකට ඇතුළත් වෙන පිරිසව සම්බන්ධ කරගෙන ඉදිරියට යන එක. ඔව් නෑ මං හිතන්නේ දැනට ඉන්න පුළුවන් පිරිසක් ඔබතුමා කිව්වා වගේ සභාපතිතුමා කිව්වා වගේ පිටරට ඉන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඔක්කොම එහෙ වෙලා සර්විස් එකේ ඩිලිවරි කම්පෝනන්ට් එකේ දෙයක් මෙතන වෙන. අපි මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී සුදුසු අවස්ථාවක සුදුසු විදියකට සමාලෝචනයක් කරලා බලමු. මේ වෙලාවේ ස්කෝප් එක තියෙන්නේ එතුමිය විග්‍රහ කරපු ආකාරයට තමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මම කැමති ඉදිරිපත් කරන්න ඔය concept එක consumption තමයි jurisdiction වෙන්න ඕනේ කියන එක අපේ මිනිත් වල ඇති අපි මෙතන තමයි කතා කරේ. අපි කිව්වේ ඒක consumption එක තමයි jurisdiction එක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් consumption එක jurisdiction එක නම් අපිට ආයේ මේක වෙනස් කරන්න බෑනේ. මොකද ඇමරිකාවේ foreigner කෙනෙක් නම් ලංකාවේ bookings.com එකෙන් මොකක් හරි හෝටලයක් book කරේ. එතකොට ඒක consume වෙන්නේ ඇමරිකාවේ. මෙහෙ නෙමෙයි. ඒක මෙහෙ consume වෙන්නේ හෝටලේ විතරයි. ඒක මේක dichotomize කරන්න ඕනේ services දෙකක් හැටියට. ඉතින් මොකද booking.com එකෙන් තමයි මම හිතන්නේ 60ක් විතර foreigners-ලා මේ මට ආරංචි වෙන ඇත්ත මම හිතන්නේ මම කියවුවා කොහේ හරි ලොකු ප්‍රමාණයක් booking.com එක හරහා එනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ සුප්‍රීම උසාවියෙන් දීලා තියෙන determination එකට අනුව මේ සියලුම digital services tax අදාළ කට්ටියට ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා වදිනවා. එතකොට Google එකට කොහොමද වදින්නේ මේක? දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ මේ ටැක්ස් එක ඉම්පෝස් කරලා තියනවා දැන් අර මේ මොකද මෙතෙක් කල් අර එහෙම එකක් තිබුණ නැති නිසා හැබැයි ඒගොල්ලෝ threshold එක ඇතුළේ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙයි දැන් ඉන්දියාවේ මම පොඩ්ඩක් කියන්න උදාහරණයක් හැටියට දන්න තියෙන නිසා අහන්නේ Google එකේ ඒ කියන්නේ YouTube එකටද ටැක්ස් වෙන්නේ YouTube අයිති කාටද Google-ටද නෑ YouTube එක නෙමෙයි Google ලොකු අපි ගමුකෝ Google එකෙන් ගෙවන්නේ නැහැ නේ YouTube එකෙන් ගෙවන්නේ දැන් YouTube එකට කට්ටිය දානවනේ YouTube වීඩියෝ. එතකොට YouTube වීඩියෝ දැම්මහම ඒ YouTube එකෙන් එන ඉන්කම් එකට 115ක් අපි වෙනම ටැක්ස් එකක් ගහනවානේ. ඒක කොහොමද ඒක වෙනමනේ. ඒක නෙමෙයි මේ අහන්නේ. නෑ ඒක නෙමෙයි. දැන් අපි අහන්නේ YouTube කියන සර්විස් එකට වදිනවද digital services tax එක?
වදින කියන්නේ දැන් ওই YouTube එකේ ඇඩ්වර්ටයිසින් නෙමෙයි YouTube එකට එක earn කරන මේ රටට අපි තුමු වෙන ඒගොල්ලන්ගේ වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හරි මොනවා හරි හරහා හැබැයි ලංකාවේ කෙනෙක් ඒක ඇඩ් කරන එක දැනටමත් liable. ඒක platform එක පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි. එයා ඒ platform එක පාවිච්චි කරලා earn කරන එකට එයා දැනටමත් liable. හැබැයි ඊයේ පෙරේදා ඉඳලා. ඔව් Google ඊයේ පෙරේදා නෙමෙයි. අප්‍රේල් 15 ඉඳලා. තියෙන පනතේ තියෙන ප්‍රොවිෂන් එක තියෙන ප්‍රොවිෂන් යටතේ මුල ඉඳන්ම liable. නෑ ඩිජිටල් සර්විසස් Google liable වෙන්නේ Google මෙහෙට දෙන platform එකට. එයා දීලා ඒකෙන් එයා provide කරන service එකේ platform එක දෙන එක තමයි එයාගේ service එක. ඒකට තමයි Google liable වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක එයාට income එකක් කොහෙන්ද ලැබෙන්නේ advertising අරුණාම? advertising ඒවයින් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ Google එකේ ලැබෙන Google එකට ලැබෙන advertising income එකෙන් ලංකාවේ Google එක 115ක් ලංකාවට බදු ගෙවන්න ඕනේ කියලාද මේකෙන් දැන් මේ කියන්නේ? 18ක්. 18ක්. ඔව්. වැට් එක. මොකද ලංකාවෙන් ලැබෙන්නේ ඒතර ලංකාවේ කන්සියුම් කරන්නේ ලංකාවේ තමයි ඒකේ කන්සියුමර් ඉන්නේ එතකොට. ඒ කන්සියුමර්ගෙන් තමයි එතකොට ආය කරන්න ඕන 118. එතකොට එයාගේ ඉන්පුට් වලට එයා වෙනම අයින් කරලා ඔෆ්සෙට් වෙන එක තමයි ගෙවන්නේ. එයාට ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා නම් මෙහි ඒක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්පුට් එකක් නැත්නම් එයා මුළු ගානම ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එයා රෙජිස්ටර් වුණොත් එයා රෙජිස්ටර් වුණ නැත්නම් අපිට සොයා ගන්න වෙනවා ක්‍රමයක්. මොකද දැන් මේ අපේ කන්සල්ටේෂන් එකට නම් ඇත්තටම මේ Google උත් සහභාගී වුණා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න එහෙම කැමතියි. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ අනිත් රටවල් වලත් එහෙම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට දැන් අපි වෙන කවුරු හරි අපි නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට ඒ වගේ වෙලාවක පේමන්ට් හොයා ගන්න වෙනවා කලෙක්ෂන් මෙකැනිසම් එකක්. කොතනදද අපි එක ඩිඩක්ට් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි Google ad එකක් දැම්මොත් ඒකට 118ක් දැන් වදී එහෙමනම්. ඔව්. ඔව් පැහැදිලිවම. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ඉඳලා. ඔව්. ඒක අපිම තමයි ගෙවන්නේ Google නෙමෙයි. කොහොමත් කන්සියුමර්නේ ගෙවන්නේ. ඔව් කොහොමද මොකද වැට් කියන්නේ ඒජන්ට්නේ. එයා ඒජන්ට් කන්සම්ප්ෂන් ටැක්ස් එක. එයා ඒජන්ට් කෙනෙක් විතරයි. Google ඒජන්ට් විතරයි. හරි වෙන මොනවද තියෙන්නේ? ඊට අමතරව දියර කිරි දේශීය නිෂ්පාදනය කරන දියර කිරි සහ මේ යෝගට් වැට් එකෙන් නිදහස් කිරීමට අදාළ ප්‍රතිපාදන මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව පසුගිය අපි බදු නිදහස් කිරීම ඉවත් කිරීම හින්දා පනතේ යම් නිවැරදි කිරීම වගයක් සහ මේ සංශෝධන වගයක් ආනුශාංකික සංශෝධන වගයක් කරන්න තිබුණා. ඒවා ඒ ටික කරන්න තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි සේවා යෝජකයා විසින් සේවකයින්ට නොමිලේ ආහාර සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දීම. ඒක වැට් බද්දට ඒකේ වටිනාකම බද්ද සඳහා ගණනය 0.0 ලෙස සලකන්නත් ඊළඟට පාවිච්චි නොකර තැපැල් මුද්දරවල මූණත වටිනාකම ඒක ඒ මූණත වටිනාකම දක්වා ශූන්‍ය ලෙස වටිනාකම වැට් බද්දට ශූන්‍ය ලෙස සලකන්නත් ඒ වගේම රීඉන්ෂුරන්ස් කමිෂන් සහ වන්දි ලැබෙන පිටරට රීඉන්ෂුරර්ස් ලගෙන් ලංකාවට ලැබෙන ඒවා ඒකත් ශූන්‍ය ලෙස සලකන්නත් ඊට අමතරව පනතේ ෂෙඩියුල් එක යටතේ unprocessed agricultural products පිරිසැකසුම් නොකළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලට නිදහසක් තියෙනවා. හැබැයි unprocessed agricultural products කියන්නේ මොනවද කියන එක ඩිෆයින් කරලා නැහැ නීතිය ඇතුලේ. ඒක ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා මේ පනත ඇතුලේ. ඊට අමතරව ගුවන් යානා එන්ජින් සහ ස්පෙයා පාර්ට්ස් මේ වැට් බද්දට යටත් කරලා තියෙනවා. මේක යටත් කිරීම අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම මේක වැට් බද්දට යටත් උනේ 2016 ඉඳලා 2016 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා මේක වැට් බද්දට යටත් තිබුණා. නමුත් මේක අර එක්සෙම්ප්ෂන් රිමූව් කරද්දී මේක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ වැරද නිවැරදි කරන්න තමයි මේ සැරේකට වැට් බද්ද දාලා තියෙන්නේ. නෑ ලයබල් කරනවා. අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් ඔව් ඒක ලයබල් වුණා කියලා ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් 0 රේටඩ්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ගෙවන වැට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉන්පුට් එක. එතකොට ඒ කියන්නේ assets owned by ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනියක් වෙන්න ඕනේ නේ. නැත්නම් රෙජිස්ටර්ඩ් පර්සන් කෙනෙක්ටනේ මේ කොහොමදත් මේ කවුරු ගෙන්නුවත් ලංකාවට ඉම්පෝට් කරත් එයාක්‍රාෆ්ට් එන්ජින් එකක් හරි ස්පෙයා පාර්ට්ස් හරි වැට් එකට ලයබල් වෙනවා. මේ පනත සම්මත වෙන දවසේ ඉඳලා.
ඊළඟට සිලොන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලබන නැෆ්තා ඒක ඉම්පෝර්ට් කරත් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරත් එක්සෙම්ප්ට් වෙලා තිබ්බේ. නමුත් අපි එක්සෙම්ප්ෂන් රිමූව් කරනකොට ඉම්පෝර්ට් එක ඉතුරු වෙලා දේශීය නිෂ්පාදනය අයින් වෙලා තිබ්බා. ඒක නැවත ඒ නිවැරදි කරන්න ඒක නැවත හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන සංශෝධන ටික තමයි මේ පනත ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ආයි මේ වැට් වල තිබෙන්නේ නැතිව දැන් වැට් ගෙනහම මොකද්ද රෙවෙනියු එක තියෙන්නේ? ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් රෙවෙනියු එක. ඇත්තටම මේ ස්පෙයා පාර්ට් එකෙන් නම් එහෙම රෙවෙනියු එකක් එන්නේ නැහැ. මම අර කිව්වා වගේ මේක සෙට් ඔෆ් වෙන නිසා. මෙතන 4-5 තියෙනවානේ. මේකෙන් කොච්චර එනවද? අයිනුත් කරනවානේ කිරි සහ යෝගට්. ඒව එක්සෙම් කරන්න තියෙන්නේ කිරි සහ යෝගට් එක්සෙම්. ඒක negligible amounts අද පත්තර තිබ්බා බිත්තර දාලා තිබ්බයි. නෑ ඒක වැරදි. මොකද ඒක මේ ඒක වැරදි දෙයක්. මොකද බිත්තර කියන එක අපි පනත ගත්තොත් වැට් බදු පනතේ නමින්ම ස්පෙસિෆිකලි සමහර අයිටම් එක්සෙම් කරලා තියෙනවා. ඒතර බිත්තර පාන් වගේ දේවල් ස්පෙસિෆිකලි එක්සෙම් කරලා තියෙන්නේ. එග් කියන නමින්. ඒතර බිත්තර වැට් බද්දට යටත් මේ දිගටම ලයබල් වෙලා තිබ්බ දෙයක්. හැබැයි ඒක වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරේ හුඟක් පසු කාලීනව. උදාහරණයක් විදිහට 2024 දී අපි එක්සෙම්ප්ෂන් එක රිමූව් කරා. බිත්තර 2014 ඉඳලා තමයි බද්දෙන් නිදහස් වෙලා තියෙන්නේ දේශීය සැපයුම. ඒක 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා අපි වැට් බද්දට යටත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එදා ඉඳන්ම ලයබල්. මොකද අපි ගාව තියෙන අපි මොකද එක බිත්තර නිෂ්පාදකයෙක් තමයි එක නඩුවක් දැම්මේ මේ පනතට මේ බිල් එකට විරුද්ධව. එයාගේ නඩුව ඉවත් කරගත්තා. මොකද එයාත් උත්සාහ කරේ මේ දැන් මේකට බිත්තර වලට වැට් බදු ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. කලින් මේ 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලාම තිබ්බා. අනික පෝල්ට්‍රි ෆීඩ්ස් කුකුල් කෑම වලට වැට් බදු තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් යාලට ඉන්පුට් එකේ ඉන්පුට් ක්‍රෙඩිට් එකක් අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බිත්තර සැපයුම 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා වැට් බද්දට යටත්. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරේ මේ අන්ප්‍රොසෙස් ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් එක කියන එක ඇතුලේ අපි ඇතුළත් කියලා ඒකෙන් එක්සෙම්ප්ෂන් එකක් ගන්න එක. ඒත් එක වැරදි. හැබැයි බිත්තර කියන්නේ අන්ප්‍රොසෙස් නේද? නෑ මේක තමයි අන්ප්‍රොසෙස් ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් කියන එක ඇතුලේ අපි බ්‍රෝඩර් ඩෙෆිනිෂන් එකේ ගන්න පුළුවන්. බිත්තර අන්ප්‍රොසෙස් ඇග්‍රිකල්චර් නේ. නෑ අපි මේ ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් කියන අපි ගත්තොත් හැමදාම පනතේ ඔය ෂෙඩියුල් එක ඇතුලේ අන්ප්‍රොසෙස් ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් රයිස් එග් මිල්ක් මේ කියන දේ. මොකද මේවා ඔක්කොම අපිට බ්‍රෝඩර් කැටගරි එකට ගන්න පුළුවන් ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් කියන එක පැත්තට. හැබැයි මේවා ස්පෙસિෆිකලි කරපු අයිටම්ස්. ඒවා ඒ එක්සෙම්ප්ෂන් එක රිමූව් කරාම මේවා අයින් වෙනවා. මොකද ඒ අවස්ථාවල ඒ කියන ටර්මිනොලොජි වලින් අදහස් කරේ වෙනස් දේවල්. any other සාකච්ඡා මිස්ටේක් දැන් වැටබල් රේන්ජ් එකට threshold එකට යටත් වෙන පිරිසටනේ මේ වැට් එක ගෙවන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම. ඒකේ පොඩ්ඩක් ඒ thresholds පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරොත් එහෙම මේක පබ්ලික්ලි යන නිසා කොයි වගේ දැන් විතර නිෂ්පාදකයෙක් ඉන්නවා නම් කීයට වඩා වැඩිද අඩුද පිරිසද මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් වැට් බද්දට යටත් වෙන්නේ වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 60කට වඩා 60ක් හෝ 60 ඉක්මවන බදු අයවන සැපයුමක් තියෙනවා. මිලියන 60ක් ටෝටල් ටර්නෝවර් එක. අවුරුද්දට ලක්ෂ 600ට වඩා වැඩි. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ ඇත්තටම එහෙම ලක්ෂ 600ට වැඩි කෙනෙක්ට වැට් බද්දකට නිදහස් වෙන එක හොඳයි. මේ වැට් බද්දට යටත් වෙන එක මොකද එයාගේ ඉන්පුට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඉන්පුට්ස් ඔක්කොම අඩු කරලා එයාගේ cost of production පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තමයි වැට් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඒතර ලොකු වෙනසක් එන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි සුළු පරිමාණ ඒ කියන්නේ මිලියන 60ට වඩා අඩු කෙනෙක්ට වුණත් එයාට තියෙනවා නම් එයාට වැට් බද්දට ලියාපදිංචි වෙන එක හොඳයි නම් එයාටත් අවස්ථාව තියෙනවා වැට් බද්දට මේ වොලන්ටරි රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ ප්‍රොවිෂන් එකක් මම නැවත වතාවක් ඒක අහනවා කෙනෙක් හිටියානම් සමා වෙන්න ඕන පළවෙනිගල් මන්ත්‍රීතුමා මිලියන 30ක් නම් කෙනෙකුගේ එයාට අවශ්‍ය නම් මේ තුලින් වැට් ඉන්පුට් එක ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න වොලන්ටරිලි යට රෙජිස්ටර් වෙලා ගන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. පැහැදිලිව. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම පියුරිෆයි කරගෙන යනවනේ ඒ threshold එක තව අඩු කරන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔක්කොම ඔය කරන්නේ පිරිසුදු කිරීමනේ. ඒක ගෙනාන ඉස්සර තිබ්බ 20ට වගේ වැඩි හොඳයි නේද සිස්ටම් එක. ඔය වගේ ඉල්ලීමුත් ඇත්තටම ගොඩක් අය ගෙනනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කොස්ට් එකත් එක්ක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ ගොඩක් මේක. හැබැයි ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ අර තරඟකාරීත්වයට හොඳයි හැමෝන්ටම වැට් එක තිබ්බනම් කියන එක. නමුත් දැනට තියෙන තත්ත්වය මේක තමයි. විනාඩියක් සභාපතිතුමනි. මගේ ප්‍රශ්නය මේ
මිලියන 60යි කියන එක ලක්ෂ 600ක්. ඒතර ලක්ෂ 15ක් තමයි කාර්තුවකට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ මිලියන 15ක් කාර්තුවරට. ඒතර කාර්තුවේ මිලියන 15ම වැට් රේට් එකෙන් වේට් කරලා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් වැලියු ඇඩිෂන් එක විතරක් ගන්නවද? නෑ සම්පූර්ණම පිරිවැටුම ගන්න බද්දරයටත් සම්පූර්ණ සැපියුම් වල වටිනාකම ගන්නවා. හරි. රයිට්. ගෙවන්නේ ඒ කියන්නේ මේක චේන් එකේ පාස් වෙලා එනකොට වැලියු ඇඩිෂන් එකට තමයි අන්තිමට හැබැයි අන්තිම කන්සියුමර්ට යනකොට ඔය මුළු ඔක්කොන්ටම තමයි කන්සියුමර් වැට් එක ගෙවන්නේ. පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මෙතුමා මාප්දේ එතකොට සම්පූර්ණ සප්ලයි එකට වැට් එක charge කරලා එයාගේ ඉන්පුට් ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න පුළුවන් set off කරගන්න වැට් වලට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ පුළුවන්. වෙන මොකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් මෙතන sorry සමා වෙන්න කර්මාන්තතුමා. දැනගන්න අහන්නේ අපි ඒක එක තැනකදී අපි පොඩි සාකච්ඡා වුණා. දැන් ඔය අර දේශීය කිරියාත්මක නිෂ්පාදන වල අපි දැන් වැට් එක අයින් කරනවානේ. ඔව්. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව ඒකේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රයිස් එක කියන්නේ වෙළඳපොළ මාකට් ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඒකට මොකක් හරි නිකන් යෝජනාවක් අදහසක් තියෙනවද කොහොමද? ඇත්තටම ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙන්න ඕන මොකද මේකේ මේ ඉන්පුට් කියලා දෙයක්වත් ඇත්තටම නැහැ. ඒතකොට සම්පූර්ණ කොස්ට් එක තමයි ඔය තියෙන. ඒතර ප්‍රයිස් එකේ දැනට තියෙන එකේ ප්‍රයිස් එක අඩු විය යුතුයි. මම දන්න තරමින් සමහරක් අය මේ වෙනකොටත් අඩු කළා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතුවේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා කියලා. මොකද පනත එන්න තිබුණේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මේ නඩුව හින්දා පරක් වුණා පනත එන එක. ඒතකොට අප්‍රේල් 1 වෙනිදා සමහරක් අය අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එක අඩු කරලා තියෙනවා වැට් එක සලකලා කියලා. අඩු විය යුතුයි. ඒකට මොනිටරින් මෙකනිසම් එකක් මොනවා හරි තියනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන? පහෙන් එකක් විතර මේකේ තියෙනවා නම් පහෙන් විතර පිරිවැය අඩු වෙන්න ඕනනේ පාරිභෝගිකයට. මොනිටරින් මෙකනිසම් එකක් නැහැ. හැබැයි අපි බදු පනතට මේ මෙහාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ඇමෙන්මන්ට් කියන්නේ මේ වැට් එකේ වෙනස පාරිභෝගිකයට ලැබෙන විදිහට පනතට සංශෝධන හඳුන්වලා දෙන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. very good. ඔය තප්පරයත් අවචාසෙන් මේ දැන් බිත්තර කතාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අද වෙනකොට බිත්තරයක් රුපියල් 15කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි 100ට 15න්නේ ගන්නෙ. මම කියන්නේ අපි දැන් 100ට 18යි. එතකොට ගත්තාට පස්සේ මේ දැන් අර බිත්තරයක මිලත් එක්ක ගත්තාට පස්සේ රුපියල් 15කින් වැඩි වෙන්න බෑ පර්සන්ටේජ් එකත් එක්ක ගත්තාට පස්සේ නේ. සාමාන්‍ය 100ට ගත්තොත් 100ට මම කියන්නේ මේ බිත්තරයක ප්‍රයිස් එකක් ගත්තොත් රුපියල් 5කින් වගේ තමයි වෙනස් වෙන්න ඕන. රුපියල් 30ට විකුණපු බිත්තරයක් නම් රුපියල් 4.50ක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට හැබැයි ඊට 4.50කුත් නෙමෙයි. අපි හිතමු බිත්තරේ කොස්ට් එක ඇතුලේ 30 ඇතුලේ රුපියල් 5ක හරි තිබ්බා කියලා ඉන්පුට් එකක්. එතකොට ඇත්තටම 30 නෙමෙයි 25ට තමයි 118 කැල්කියුලේට් කරලා රුපියල් 3ක 2.50ක 3ක වගේ මේ වෙනසක් වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන් වැට් එක නිසා. හැබැයි ඒක දැන් නෙමෙයි. 2024 ජනවාරි 1 මොකද අපි ගාව තියෙනවා අපි සබ්මිෂන් කරද්දිත් මම අරගත්තා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය විවිධ පුවත්පත් සාකච්ඡාවලට ඇවිල්ලා දීපු ස්ටේට්මන්ට් පත්තරවල ගිය ආටිකල් ජනවාරි 1 වෙනිදා බිත්තර වලට වැට් එක දැම්මම ඉතින් දැන් ආපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වැඩිවීම වැට්ටින්ද කියලා කියන්න බෑ. ඕකේ මම දැන් මාකට් එකේ හැදෙන එක තමයි අපි දැන් මේ ටැක්ස් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් මේත් එක්ක රුපියල් 15කින් ප්‍රයිස් එක වෙනස් වුණා කියන එකක් යන්නේ. මම කියන්නේ මේක මම කියන්නේ දැන් ওই පැත්තෙන් හරි මොකක් හරි මෙකනිසම් එකක් හැදෙන්න ඕන මිනිස්සු හරි දැනුවත් කරන්න. මම කියන්නේ එකක් අපේ පැත්තෙන් අපි ආණ්ඩු පැත්තෙන් දෙකට මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ග වලට යන ගමන් මම කියන්නේ එහෙම තත්වයක් හැදිලා තියෙනවා දැන්. විශේෂයෙන් එහෙම නැහැ. නමුත් අපි විවිධ ෆෝරම් වලදී මේ ගැන කතා කරනවා. මොකද මට මතකයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වැට් බදු අයවීම සම්බන්ධයෙන් අපි ගණනය කළත් පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ කියලා. කොච්චරක්ද වැඩි වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 500කට විකුණුපු එකක් මේ බද්ද හින්දා දැන් කොහොමද වෙන්න පුළුවන් කියන මේ දේවල් විවිධ වෙළඳ සංගම් වලට හැමෝම ඔය බිත්තර නිෂ්පාදකින්ට පවා අපි මේ දේවල් කරා. ඉතින් මේ දැන් මේ අලුතෙන් අපි මේකත් දැක්කම පුදුමයි මේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදායින් පස්සේ මේ අලුතෙන් ආවා වගේ. ඒක අලුතෙන් නෙමෙයි. ඕක තමයි ආණ්ඩු කරනකොට ඔයාට චැලෙන්ජස් මිල ගණන සම්බන්ධයෙන් එකම සාධකය වෙන්නේ මේක නෙමෙයි වෙනත් සාධක තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට ගේනකොට ඒකේ නිෂ්පාදන පිරිවැය පෝල්ට්‍රි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් 70%ක් 80ක් විතරම තියෙන්නේ පෝල්ට්‍රි ෆුඩ් එක.
ඒ වගේ දේවල් වලට රජයේ මැදිහත් වීමෙන් අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් සූදානම් වෙමින් යවනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තුලින් ඉදිරියේදී නිසි වේලාවට දැන් උදාහරණයක් විදියට ලංකාවේ බඩින්ගු අස්වැන්න එන වෙලාවට කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් එන විදිහට ඉම්පෝට් කරනවාද නැත්නම් ඒක අස්වැන්නේ තියෙන සප්ලයි එක මාකට් එකට ආවට පස්සේ සුදුසු වෙලාවක ඉම්පෝට් ලයිසන් දීලා පෝල්ට්‍රි ෆීඩ් ලංකාවට ගේන අවස්ථාව ලබා දෙනවාද වගේ එක ලොකු වැඩපිළිවෙලකට සම්බන්ධයි. නමුත් මේ වෙලාවේ මිල ඉහළ යාමයි වැට් එකයි අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඔය කියන ප්‍රමාණවල මේ වෙලාවේ ඩිමාන්ඩ් එකත් වැඩිනේ. අවුරුදු සීසන් එකේ අර කේක් වගේ වට යනවා ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක. Yes, sir. So in this egg market විතර වෙළඳ පොලේ නිෂ්පාදක වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. මහා පරිමාණ නිෂ්පාදකයන් සහ සුළු පරිමාණ නිෂ්පාදකයන්. මෙතනදී මේ මිල වැඩිවීම සුළු පරිමාණ ස්මෝල් ස්කේල් ව්‍යවසායකයන්ට හරිම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ නිරන්තරයෙන්ම ඒගොල්ලෝ මැනිපියුලේට් කරනවා මේ මාකට් එක. ඒගොල්ලෝ තමයි අධි ප්‍රමාණික ලාභ ලබන්නේ විශාල වශයෙන්. එතනදී සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ ලොකු කරදරයකට පත් වෙනවා. මෙතනදී මිල ප්‍රයිස් ඉන්ක්‍රීස් එක is benefit for this small scale. Yeah. කන්සියුමර් පැත්තේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. අවුල් තියෙන්නේ. හරි මේ එහෙමනම් මේ මෙතන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වැට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මම ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අනිත් മന്ത്രിවරුන්ගේ ඔබතුමා එකඟ වෙන්නෙත් නැහැ. හරි. එතකොට අනිත් മന്ത്രിවරුන්ගේ එකඟත්වයක් තියෙනවා නම් මේක සම්මත වෙනවා. ඒක අපි හෙට ඩිබේට් එකට අරිනවා. අපේ එකඟතාවයක් තියෙනවා සම්මත කර ගැනීම සඳහා ගරු සභාපතිතුමනි. ඔව් ඔයගොල්ලෝ එකතාවය තියෙනවා. ඒකට මේ කතා කරපු සියලු දේත් සමග මම ඉතාමත්ම කලාතුරකින් තමයි යමකට එකඟ නොවෙන්නේ. ඔබතුමා දැකලා ඇති මේ මුළු ක්‍රියාවලියම අපි එහෙම නොවිච්ච අවස්ථා තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේක මේ වෙලාවේ කළ යුතු නැති දෙයක් කියලා. නමුත් ඒ නිසා මම සභාපති හැටියට මේකට විරුද්ධයි. නමුත් සභාවේ අනිත් മന്ത്രിවරුන් සහ රවි ඇමතිතුමා රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමා විරුද්ධයි. අනික් කට්ටියගේ කැමැත්තෙන් මේක ඉදිරියට යනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. There is another any other business මේ ගරු මේ ලේකම්තුමා අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ලියුම් මහකොටම් මේ classification of vehicles with regard to HS code and excise duty කියලා මේ hybrid වාහන සම්බන්ධයෙන්. අපි ඔබතුමාලට මේක එවන්නම්. කරුණාකරලා මේකේ මේ කොම්ප්ලෙක්සිටි එක මොකක්ද කියලා බලලා රිසෝල්ව් කරලා දෙන්න. HS code වල අවුලක් තියෙනවා කියලා hybrid වාහන සම්බන්ධයෙන්. If that what I can වෙන මොකුත් නැහැ. That's it. Thank you very much.